ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਭਮ ਜੈਨ ABC ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਜਾਂ 4 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਜੋ कि थोड़े पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट है उदों आपां डिस्कस कर सकीए। चलो जी आपां स्टार्ट करते हैं। अज आपां नॉर्मली जिहड़ी चीज़ कवर करांगे वो रहेगा अपना, अगर इनकलूड करने की गल करिए तो दिल्ली सल्तनत तक जिहड़ी हैगी चीज़ां आपां डिस्कस कर लांगे। तो डिस्कस करन तो पहलां जी आपां एक स्लाइड दे विच मैं तुहानूं दिखाना चाहना कि जदों मैडिवल इंडिया की आपां शुरुआत करते हैं जी, तो उस समय मैडिवल इंडिया की जो आप गल करते हैं जी, तो आप जो टाइम पीरियड है 8th तो लैके जी 18th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है आप मैडिवल हिस्टरी का टाइम पीरियड मानते हैं जी। 8वीं सदी तो लैके जी 18वीं सदी, ठीक है जी, उस तो तक का जो टाइम पीरियड है मैडिवल हिस्टरी का जो मेन टाइम पीरियड है। तो उस समय की सीगा जी, जदों मुस्लिम रूलर, सब तो पहला मुस्लिम रूल जिन्हें भारत के उत्ते हमला किया 712 ईडी दे विच मुहम्मद बिन कासम आया। उस तो बाद महमूद गजनवी, महमद गोरी के हमले हुए। उन्होंने डिस्कस करन तो पहला जी आपां ये देखते हैं कि उस समय भारत की स्थिति की सी। उस समय भारत दे विच 3 पावरफुल जिहड़े शक्तियां कह लो, डायनास्टीज़ कह लो, राजवंश जिहड़े कह लो जी, वो भारत दे विच राज कर रहे सीगे। इस करके इन्होंने आपां की बोलते हैं जी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, मतलब कि 3 लोगों के विच, ठीक है जी, 3 डायनास्टी दे विच एक सिटी नूं लैके, जिस सिटी का नाम सीगा जी कनौज। लगातार की चलता रहिंदा सी, संघर्ष चल रहा सीगा जी। वो 3 डायनास्टीज़ कौन सीगियां? वो 3 रूलर्स, एक तो पाल रूलर्स सीगे जी, दूजे राष्ट्रकूट रूलर सीगे ते तीजे प्रतिहार रूलर सीगे जी, ठीक है। पालास की गल करिए आपां जी, ये अपने सपोज करो इंडिया की आपां गल कर लैंदे आं, अगर मान लो इंडिया, तो ये ईस्टर्न पार्ट दे विच कौन सीगे जी? पालास, जिहड़े कि तुहाडे सॉरी बंगाल या उड़ीसा वाली साइड राज करते सीगे। ते अगर आप राष्ट्रकूट्स की गल करिए तो वह थोड़े साउदर्न इंडिया के विच, ते अपने जो गुजर प्रतिहार सीगे जी, वो गुजरात ते राजस्थान वाले एरिया के विच की कर रहे सीगे जी, राज करते सी। ते कनौज अगर सिटी की आप गल करिए तो यूपी के विच जिहड़ा हैगा जी मेन सिटी सी, जिहड़ा अजकल दा यूपी है। तो आप पहला इन्हां बारे पढ़ लैंदे जी। पालस जिहड़े हैगे सी, पेपर दे विच बहुत क्वेश्चन इन्हां तो पूछे जाते हैं। पालस जिहड़े हैगे सी, डायनास्टी जिहड़ी हैगी सी, राजवंश जिहड़ा हैगा सीगा, उहदी स्थापना जिहड़ी है जो गोपाल ने की सी, ठीक है। उस तो बाद जे आप गल करिए धर्मपाल, इस डायनास्टी का इंपॉर्टेंट रूलर है। इसने जी विक्रमशिला यूनीवर्सिटी बनवाई सीगी। पेपर च क्वेश्चन जिहड़ा हैगा जी कदे कदे नालंदा यूनीवर्सिटी नूं लैके पूछ लिया जाता है कि की धर्मपाल ने नालंदा यूनीवर्सिटी नूं बनाया सी? नहीं, धर्मपाल ने नालंदा यूनीवर्सिटी नूं रिवाइव करवाया जी, उसकी मरम्मत करवाई है जरूर, ठीक है, लेकिन उसनूं बनवाया नहीं है। तो तुसीं प्लीज़ कमेंट सैक्शन कमेंट करके दसो कि नालंदा यूनीवर्सिटी नूं किहने बनवाया। उस तो बाद आपां गल करते हैं जी, अगर पाल डायनास्टीज़ की गल करते हैं तो इन्हां दी राजधानी जिहड़ी हैगी सी जो मुंगेर, वो बिहार दे विच इन्हां दी राजधानी सी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इन्हां दी राजधानी पूछ ली जाती है। उस तो बाद इस डायनास्टी नूं, यानी कि ये जिहड़ी पाल डायनासिटी सीगी, इहनूं खत्म करके एक नवीं डायनास्टी जिहड़ी हैगी है उन्हें ईस्टर्न एरिया दे विच उड़ीसा बंगाल वाले एरिया च राज किया जी। तो उस डायनास्टी दे विच जिहड़ा लक्ष्मण सेन राजा सीगा, उस दे समय एक कोर्ट पोइट सीगा जो दरबारी कवि जिहदा नाम है जी जयदेव, जिन्हें एक बुक लिखी है गीता गोविंद। गीता गोविंद बुक बारे पेपर च बहुत बार पूछा जा चुका है, किने लिखी है तो किहड़ी डायनास्टी के समय लिखी गई, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ां तुहानूं पता होनी चाहिए। उस तो बाद अगर आप गल करिए जी प्रतिहार की, प्रतिहार जिहड़े हैगे सी जो गुजरात या वैसटर्न राजस्थान जिहड़ा वाला एरिया है, इत्थों बिलोंग करते सीगे वो, ठीक है जी। उस तो बाद इस डायनास्टी का जिहड़ा मेन रूलर है उन्होंने आप कहना जी मिहिर भोज, इस डायनास्टी का इंपॉर्टेंट रूलर सीगा जी। तो उसने आदि वरहा टाइटल जिहड़ा धारण किया सीगा, क्योंकि विष्णु जी का बहुत वड्डा भगत सीगा। तो आदि वरहा जिहड़ा हैगा जी विष्णु जी का एक रूप उन्होंने मन्निया जाता है। राष्ट्रकूट डायनास्टी की आप गल करिए तो उनका फाउंडर जिहड़ा हैगा सी जी दंती दुर्ग सीगा। मालखेड़ जिहड़ी हैगी है जी कर्नाटका, जिन्होंने तुसीं गुलबर्ग भी कह सकते हो, इन्हां दी राजधानी सीगी।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਕਵਿਰਾਜ ਮਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਨੜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਏ ਹੈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਰੋਕ ਕੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੈਂਪਲ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਨ ਡਾਇਨਾਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਨੌਜ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਜਪੂਤ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ। 1178 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਚੰਦ ਗੜਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਠੌਰ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਰੂਲਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਖੁੰਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਰਾਣਾ ਖੁੰਬਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਜੈ ਸਤੰਭ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਖੁੰਬਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ। ਜਦ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿੰਗਡਮਸ ਹੋਰ ਫੇਮਸ ਕਿੰਗਡਮ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੁਕਿਆਸ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸੋਲੰਕੀ ਏਰੀਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਵਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਅਨਿਲਵਾੜਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਨਿਲਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਅਨਿਲਵਾੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਨਾਗਭੱਟ ਸੀਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੰਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਵਾਸੂਦੇਵ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਜਪੂਤ ਰੂਲਰਸ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿੰਗਡਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਜੈਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਰਾਠਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਨ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਜੀ ਚੋਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 850 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1279 AD ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਰਹੀ। ਚੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਗੰਗਈ ਕੌਂਡਚੋਲਪੁਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਚੋਲ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਦਾ ਵਿਜੈਯਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਹਦੇਸ਼ਵਰ ਟੈਂਪਲ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਵੰਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ? ਰਾਜਿੰਦਰ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਗੰਗਈ ਕੌਂਡਚੋਲਪੁਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਮੰਡਲਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਚੋਲ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਮੰਡਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਲਨਾਡੂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਨਾਡੂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਿਲੇਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਮ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਡੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੰਡਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੋਲ ਰੂਲਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥ ਟੈਂਪਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਚੋਲ ਵੰਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਚੋਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੈਂਪਲ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਟੈਂਪਲ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਐਲੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਟਰਾਜ ਦੀ ਆਈਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਫੇਮਸ ਬਰੋਂਜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੋਲਾਜ਼ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਪੋਇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਬਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਮਿਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਬਨ ਰਾਮਾਇਣ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਚੋਲ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੀਪਲਸ ਨੇ, 3 ਪਰਸਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ 3 ਜੈਮਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਮਿਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਬਨ, ਕੁਤਾਨ ਐਂਡ ਪੁਗਲੇਂਦੀ। 3 ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਰਟ ਪੋਇਟ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਜਨਵੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਅਤੇ ਫਸਟ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਸਟ ਮੁਸਲਿਮ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ 712 AD ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਦੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ। ਓਰੀਜਨਲ ਨੇਮ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਬੁਲ ਕਾਸਮ ਮਹਿਮੂਦ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਜੁਬਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਜੁਬਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜੁਬਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਜੁਬਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਫਸਟ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ 2 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਗਜਨਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋਲਿਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਖਲੀਫਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਾਦਰ ਬਿੱਲਾ। ਖਲੀਫਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂਲਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਸਮੇਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਾਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਨ ਟੋਟਲ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1026 AD ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਸਟ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਜੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਰੀਆਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰੰਟੀਅਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਹਮਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 1001 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਰੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਪਾਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜਨਵੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹਮਲਾ ਬੇੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਵਿਜੈ ਰਾਏ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਬੁਲ ਫਤਹ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰੂਲਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਬਦੁਲ ਫਤਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਵਾਸਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੁਖਪਾਲ। ਇਹ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂਸਟ ਨਵਾਸਾ ਸ਼ਾਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਗੇਨ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਗਰਕੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਚੱਕਰੇਸ਼ਵਰੀ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 14ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 1021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਲਿਕ ਅਯਾਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਮੇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 16ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, 1025-26 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਵਸਤ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸੋਮਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੀਮਦੇਵ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਹਿਨਲਵਾੜਾ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਮਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਰਮਾਰ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 16ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 17ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1030 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਥਰ ਸੀਗੇ ਐਲਬਰਨੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਿੰਦ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫਿਰਦੌਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਰੀਖ-ਏ-ਯਾਮੀਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਬੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਤਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਬੂ ਨਾਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗੌਰੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੀ। 1175 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1205 ਤੱਕ ਮਹਿਮੂਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਰੂਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ 'ਚੋਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ। ਨੋ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗੌਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਗੌਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਗੌਰੀ ਪਿਆ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਰੀਜਨਲ ਨੇਮ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗੌਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਲੇਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰੂਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਨੈਸਟਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸੀਗੇ ਜੋ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੌਰ ਨਾਮੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਗੌਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੀਮਦੇਵ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਭੀਮਦੇਵ II, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 1186 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਖਸਰੋ ਮਲਿਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਸਰੋ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਬੈਟਲ 1191 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਰਾਏ ਪਿਥੋਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਏ ਪਿਥੋਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਰਾਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਹਾਰਿਆ। ਦੂਜੀ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤਰਾਇਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1192 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੌਹਾਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਚੰਦ ਗੜਵਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਠੌਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਚੰਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਚੰਦ ਗੜਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਜੀ 1194 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਾਂਦਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਨੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਜੈਚੰਦ
ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਤੇ ਜੈਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜੀ ਚਾਂਦਵਰ ਨਾਮੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 1194 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੇ ਜੈਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 1206 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਤੱਕ। 5 ਵੰਸ਼ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤੇ। ਰੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ 1206 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1210 ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰੂਲ ਕੀਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਗੋਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਸਲੇਵ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਜਾਂ ਮਮਲੂਕ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਇਸ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ 1206 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1290 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਖਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪੋਇਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਖ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਨਰਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਆਲੂ। ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੌਗਾਨ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਮਰਿਆ। ਚੌਗਾਨ ਮਤਲਬ ਪੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੋ ਗੇਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਕੁਵਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਬਣਵਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਦਿਨ ਕਾ ਝੋਪੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫਖਰੁਦੀਨ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼। 1211 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਸ਼ਮਸ਼ੁਦੀਨ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਲਬਾਈ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੰਗੋਲ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਭਿਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਕੁੱਟ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਖਵਾਰਿਜ਼ਮ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਜਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ 2 ਕੁਆਇਨਸ ਚਲਾਏ, ਇੱਕ ਜੀਤਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਕੁਆਇਨ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲੀਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੋਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 40ਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਲਬਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਤਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ। ਇਕਤਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਕਤਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਕਤਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਸੈਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਰਹੇ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕਸੈਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਸੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। 1236 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1240 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਕੂਤ, ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ।
ਕੈਥਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਸੂਰੂਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਰੂਲਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਿੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਬਾਕਤ ਨਸੀਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਨਹਾਜ ਉਸ ਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ। ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 1266 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 86 ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? 40 ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਲੀਸਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੀਸਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਚਾਲੀਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਚਾਲੀਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਲਬਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਿੰਗ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਫ ਚਾਲੀਸਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਸਪਾਇਨੇਜ ਮਤਲਬ ਜਾਸੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਜਿਲੇ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਗੋਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮੇਨ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਰਮੀਜ਼, ਉਹਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਰਮੀ ਬਣਾਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਮਾਦੁਲ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨੇ ਆਰਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਮੁਖੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਦੀਵਾਨੇ ਆਰਜ਼ ਮਤਲਬ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੈਕੂਬਾਦ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲਬਨ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੀ ਬੁਗਰਾ ਖਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਿਜਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੈਬੋਸ। ਸਿਜਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪੈਬੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨਾਸਟੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਇਨਾਸਟੀ। ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਿਲਜੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ 1296 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1316। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ PSPCL ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? 1316 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਨੈਫਿਊ ਹੈ ਤੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ। ਓਰੀਜਨਲ ਨੇਮ ਇਹਦਾ ਅਲੀ ਗੁਰਸ਼ਸ਼ਪ ਸੀਗਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹਮਲੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਲਿਕ ਕਾਫੂਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੰਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਪੁੰਸਕ ਸੀਗਾ ਮਲਿਕ ਕਾਫੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਯੋਗ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਰਣਥੰਭੋਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, 1303 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਪਦਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਰੂ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸੀਆਂ ਰੂਪ ਧਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਕੋਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਫੇਮਸ ਹੈ ਗੋਰਾ ਤੇ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਧੀਆ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਵਗਿਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲਰ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 1306 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰੰਗਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹੇਨੂਰ ਡਾਇਮੰਡ ਮਿਲੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਹੇਨੂਰ ਡਾਇਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਵਰੰਗਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡਾਊਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਸਤਕ ਰਾਜ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਵਾਨੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੀਵਾਨੇ ਆਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਨੇ ਇਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਤਰਾਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਨੇ ਰਿਸਾਲਤ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੀਵਾਨੇ ਕੋਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹਨਾਈ ਮੰਡੀ ਬਣਵਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਫਿਕਸ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਫ ਦਾਗ ਐਂਡ ਚਿਹਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, MSP ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲਰਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਨੋਜ਼ ਨੋ ਕਿਨਸ਼ਿਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਜੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਦੀ ਲਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਬਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਨੇ ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੀਰ ਖਸਰੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂਤੀਏ ਹਿੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਖਸਰੋ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਤੂਤੀਏ ਹਿੰਦ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨਾਸਟੀ 1320 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਗਾਜੀ ਤੁਗਲਕ ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਰੂਲਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ 1325 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹੇ। ਫਖਰੁਦੀਨ ਜੌਨਾ ਖਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਲੂਗ ਖਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਦੇਵਗਿਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਰੂਲਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਮਤ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਵਗਿਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ 1327 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਵਗਿਰੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਨੌਰਥ ਫਰੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਵਧਾ ਤਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਕਨ ਕਰੰਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ
ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1339 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਗੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਭੇਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਟਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ-ਏ-ਜਹਾਂ ਮਕਬੂਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਖਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੈਪਰੇਟ ਟੈਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੇਮ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਮਸ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਖੈਰਾਤ ਨਾਮੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਰੁਲ ਸ਼ਫਾ ਨਾਮੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਮੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਯਦ ਡਾਇਨਾਸਟੀ। ਸੈਯਦ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖਿਜਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਲਾਸਟ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨਾਸਟੀ, 1451 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਨੇ। ਫਾਊਂਡਰ ਉਹਦੇ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਸੀਗੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਆਗਰਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਗਰਾ ਨਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਗਜੇ ਸਿਕੰਦਰੀ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਪੋਇਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਲਰੁਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਲਾਸਟ ਰੂਲਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਰੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲਡ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ द वीडियोज़।